यूपी दे बिहार विच जिन्नी जाति दे ते धर्म दे पत्ते खेडे जांदे ने बाकियां दे विच ते ओहदा कुछ हिस्सा भी नहीं हैगा। तिन्नां ही मंदिरां दे एडजॉइनिंग नाल दी नाल जिहड़ियां आ ओह मस्जिदां बणीਆਂ होईਆਂ। उन्हां दे करके ही कोर्टां दे विच अदालतां दे विच केस चलदे आ ते इन्हां मुद्दिआं नूं लै के बीजेपी ने अपनी जिहड़ी राजनीति आ शुरू कीती। मोदी ते शाह दी जोड़ी नूं जे सारे भारत दे विच कोई बीजेपी दा बंदा उन्हां ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ रड़कदा ते ओह योगी ने। किसी नूं तुसीं लाल टोपी वाला कह दिओ या हरी टोपी वाला कह दिओ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ स्टेट्समैनशिप नहीं हैगी। स्टेट्समैनशिप ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो सवलीन जी, ये गल बिल्कुल दुरुस्त है कि असीं क्योंकि पंजाब 'ਚ बैठे हाँ तो सानू पंजाब जिहड़ा आ वो प्यारा भी ज़्यादा ते साडे लई वो खबरां दे नज़रिए तो या सियासत दे नज़रिए तो महत्वपूर्ण भी ज़्यादा जी। पर जिद्दां तुसीं गल कीती है कि यूपी वो स्टेट आ जिथों प्रधान मंत्री की कुर्सी नूं सीधा हत्थ पैंदा। 543 कुल सीटां ने ते 80 कल्लियां यूपी दे कोल ने ਤੇ यूपी ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ, यूपी ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ यूपी ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਚੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਆ ਉਹ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ यूपी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। यूपी ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਾਟਵ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ यादव वाले यादव कित्थे ने, हिंदू कित्थे ने, ब्राह्मण कित्थे ने, त्यागी कित्थे ने, वैश कित्थे ने, कुरमी कित्थे ने, ते वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां उत्थे बहुत ध्यान च रखियां जांदियां। ते इसे करके हुण यूपी दे विच जिहड़ा अयोध्या दा मुद्दा आ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ फिर मथुरा वाले मुद्दे ਨੂੰ भी उभारिया जा रहा। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ, काशी ते मथुरा तीन अजिहियां धार्मिक संस्थावां ने, धार्मिक शहर ने हिंदुआं दे बहुत महत्वपूर्ण। जे अयोध्या का लगाव या जुड़ाव भगवान श्री राम नाल आ ते मथुरा का भगवान श्री कृष्ण नाल आ ते काशी नूं दुनिया की सब तो पुरानी नगरी या दुनिया का सब तो पुरातन शहर कहा जाता कि उत्थे भगवान शिव का जिहड़ा आ वास आ जी। ते इन्हां तिन्नां ही शहरां दे विच वड्डे हिंदू मंदिर ने ते इन्हां तिन्नां ही शहरां दे मंदिरां नूं मुसलमानों के दौर में तोड़िया गया दसिया जाता तो इन्हां तिन्नां ही मंदिरां दे एडजॉइनिंग नाल दी नाल जिहड़ियां आ ओह मस्जिदां बणीਆਂ होईਆਂ। उन्हां दे करके ही कोर्टां दे विच अदालतां दे विच केस चलदे आ ते इन्हां मुद्दिआं नूं लै के बीजेपी ने अपनी जिहड़ी राजनीति आ शुरू कीती। कसम राम की खाते हैं मंदिर यही बनाएंगे ते या फिर राम राज की रथ यात्रा अडवाणी साहब ने शुरू की। वो सारियां गल्लां सारियां नूं जानकार च ने ते अयोध्या का मसला भावें हल हो गया पर फिर भी दिनां दे विच बीते दिनां दे विच मथुरा वाली कहानी जिहड़ी आ उहनूं उभारन दा यतन कीता जांदा। ते नाल दी नाल असीं जाणदे हां सवलीन जी कि लखीमपुर खीरी जिहड़ी घटना आ उहने सारी दुनिया दे विच प्रसिद्धि खट्टी अपनी एक बेकिरक ड्राइविंग करके या एक जाणबुੱਝ के एक मंत्री दे पुੱਤ ने कुछ लोगों को दरड़ के मारिया। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की 4-5 बार स्टेट की सरकार नूं झाड़ लाउण दे बावजूद भी जिहड़ी केंद्र की सरकार आ उन्हें उस मंत्री नूं बर्खास्त फिट्टे मूँह तक नहीं किया, उन्होंने सद के पुछण की गल भी नहीं की। हालांकि उन्होंने शाबाशी दी तो कोई गल नहीं तुसीं कंटीन्यू करो। तो असीं ये गल चंगी तरह जानते हैं कि मोदी साहब जिहदे पर कट्टदे ने उन्होंने कोल बहन भी नहीं दिंदे। ते अज तक जे उस बंदे नूं नाल रखिया होया तो उहदी वजह सिर्फ और सिर्फ यूपी दियां आउण वाले दिनां दे विच चोणां ने। ते इह गल भी असीं बहुत बार जान चुके हैं, समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि मोदी ते शाह दी जोड़ी नूं जे सारे भारत दे विच कोई बीजेपी दा बंदा उन्हां दीयां अखां 'च रड़कदा ते ओह योगी ने जी।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਕਿ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਠਾਧੀਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ MP ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਾਲੀ ਠਾਕੁਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਤੇ RSS ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ RSS ਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੋਰਖਪੁਰ 'ਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਦ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਡੀਕ 'ਚ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ BJP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਦੀ ਵਰਗੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ UP ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਬੜਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹਰੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ BL ਸੰਤੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ UP 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ MLAs ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹੀ, ਤੇ ਯੋਗੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਸੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਉਦਘਾਟਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ।